So answer is A. Okay, west to east. Okay, then turn to next page. Number 4. The Kaveri is also known as Kaveri ennu parayunnathu also known as A. Uttara Ganga, B. Dakshina Ganga, C. Purva Ganga. Kaverikku parayunna mattoru peru endanu? Yes, it's B. Dakshina Ganga. Le Dakshina Ganga നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ സിറ്റീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ ശ്രീനഗർ ആൻഡ് മുസോരി, നൈനിറ്റാൽ ആൻഡ് ഷിംല, ബംഗളൂരു ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ്. ദ സിറ്റീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി. ഓക്കെ, ബംഗളൂരു ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ്. Okay, first one is A, second one is C, third one is A, fourth one is B, and the fifth one is C. Clear? Okay, now listen part B. Write T for true statement and F for false statement. Okay. Okay, അഞ്ചെണ്ണാണുള്ളത്. First one, to the west and east of Plateau region lie the western and eastern Ghats. Okay, to the west and east of Plateaus, Plateausന്റെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും, lie the western Ghats and eastern Ghats. Yes, it's a true statement. True. Now, the Malwa Plateau had red soil. ആണോ? Yes, it's false. Red soil അല്ലല്ലോ. Okay, now third one, the Deccan Plateau is the largest southern plateau. It's true. Le Deccan Plateau is the largest southern plateau. Deccan Plateau is. Okay, now fourth one, the Narmada and Tapi flow into Bay of Bengal. Ano alla. Adu rendu mathram ulla angata allathu. Okay, that's false. And last one, the plateau region is rich in minerals. Alle. The plateau is rich in minerals aanu nammal parnadalle. That's true. True, false, true, false, true. Okay, to the western is the plateau region, western Ghats, eastern Ghats. Anile, it's true. Now second one, the Malwa Plateau had red soil. No, now we can see black soil. Okay, now third one, which minerals are found in, the Deccan Plateau is the largest of southern plateaus. It's true. Deccan Plateau is southern plateaus ഏറ്റവും വലുത്. Yes, it's true. Now fourth one, the Narmada and Tapi flow into Bay of Bengal. അല്ലല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളതാണ് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നത്? ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് അല്ല ഒഴുകുന്നത്. Okay, now fifth one, the plateau region is rich in minerals. It's true. Okay, first one true, second one false, third one true, fourth one false, and fifth one is also true. Okay, am I right? സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എഴുതിയതോട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നൗ സി, ആൻസർ ദ ഫോളോവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും എഴുതുക, ശരിക്കും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. എക്സാമിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കുകളുണ്ട്, അത് ഇനിയും നിലനിർത്തുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. വിച്ച് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ? ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആണ് സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളത്? സോ ആൻസർ ഈസ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് part of the southern Deccan plateaus are the part of southern plateaus. That's the first question answer. Now second one, which are major rivers flowing through the Deccan Plateau? Deccan Plateausയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മേജർ റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോ ആൻസർ ഇസ് ദ റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് റൈസ് ഇൻ വെസ്റ്റ്. The rivers that rise in the
The rivers that rise in the west flow eastwards. Into Bay of Bengal. Into Bay of Bengal. The Godavari, Mahana, Krishna, Kaveri. ഓക്കെ, ഇത് ഫുള്ള് എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ, എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മതി. ദ ഗോദാവരി ദ ഗോദാവരി മഹാനദി, ദ ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി Krishna and Kaveri flow into Bay of Bengal. Okay, flow into Bay of Bengal. Okay, now only two rivers, the Narmada and Tapi, flow into Arabian Sea. Okay, that all. Only two rivers flow, the Narmada and Tapi, the Narmada and Tapi flow into Arabian Sea. Flow into Arabian Sea. The Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri flow into Bay of Bengal. Okay, Bay of Bengal ഒഴുകുന്ന നദികളാണ്, 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Only two rivers, the Narmada and Tapi, flow into Arabian Sea. Okay, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. നൗ ലിസൺ തേർഡ് വൺ. വിച്ച് മിനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂ? ഓക്കെ, ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൾ, iron, mica and other minerals. ഇതൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. കോൾ, അയൺ, മൈക്ക ആൻഡ് അതർ മിനറൽസ്. Now fourth one. Which crop is best suited for grown in Malwa Plateau? Why? ഏതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കേട്ടോ. ആൻസർ ഈസ് cotton and oil seeds are best suited to grown in Malwa Plateau and it contains fine black soil. Okay, cotton and oil seeds cotton and oil seeds are best suited to be grown in the Malwa Plateau as it contains, why എന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണത്, as it contains fine black soil.
fine black soil. Cotton and oilseeds are best suited to be grown in the Malwa Plateau. Okay, Malwa Plateau as it contains fine black soil. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. The question is which crop is best suited to be grown in Malwa Plateau? ഓക്കെ, ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ വളരുന്നതെന്നുമാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വളരുന്നത്. കോട്ടൺ ആൻഡ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? വായിക്കാൻ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂസ്. ദ ഗോദാവരി, മഹാനദി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി ഫ്ലോ ഇൻ ടു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ഓൺലി ടു റിവേഴ്സ്, ദ നർമ്മദ ആൻഡ് ടാപ്പി, ഫ്ലോ ഇൻ ടു അറേബ്യൻ സീ. Now third one, coal, iron, mica and other minerals. And fourth one, cotton and oilseeds are best suited to be grown in the Malwa Plateaus as it contains fine black soil. That's the answer for first 4 questions. Clear? Okay, all of you write in notebook. ഇത് മൈക്കാണ്, കുറേ മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറേ എഴുതിച്ചിട്ടെത്താ. There is one more questions for you. Last one, what is the difference between the Himalayan rivers and rivers in the Deccan Plateaus? ഓക്കെ, ഹിമാലയ മൗണ്ടെയിൻസിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന നദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസിലെ നദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം? ആൻസർ ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ നോട്ട് പെരണിയൽ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെയിൻഫാൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ പെരണിയൽ ആൻഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ ഫെഡ് ബൈ റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോ. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം കേട്ടോ. ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ നോട്ട് പെരണിയൽ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെയിൻഫാൾ. ഓക്കെ, മറ്റതെന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെയിൻഫാളും അതുപോലെ തന്നെ പെരണിയലും ആണ്. ബട്ട് ദ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ പെരണിയൽ. ഓക്കെ, ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് എന്താണ്? പെരണിയലാണ്. ആൻഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ, എല്ലാ വർഷത്തിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫ്ലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ ഫെഡ് ബൈ റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോ. മഞ്ഞും വെള്ളവും അതൊക്കെ മൂടപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ്. അതൊക്കെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് are not perennial and depend on rainfall. Okay, all of you now write neatly. But the Himalayan rivers are perennial and flow throughout the year. Okay, flow throughout the year. Okay, Himalayan rivers are all last sentence. Himalayan rivers are fed by rain and snow. Okay, fed by rain and snow. അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ നോട്ട് പെരണിയൽ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെയിൻഫാൾ ബട്ട് ദ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ പെരണിയൽ ആൻഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. ഓക്കെ, ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ ഫെഡ് ബൈ റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസിലെ റിവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, all of you understand? So all of you write it into notebook and send in WhatsApp. Okay, that's the answers for the 5 questions. Now D,
ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ 11 റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. സെർച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മളെന്താണ് ഇതിൽ 10 റിവേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 10 റിവേഴ്സിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അറിയാലോ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറായി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? യമുന ഉണ്ട്, മഹാനദി, ടാപ്പി, കാവേരി, സത്ലജ്, ഗോദാവരി, ഗംഗ പോലുള്ള 10 നദികളുടെ പേരുകൾ ഈ ഒരു ഗ്രിഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹോർഡ്സ്, ക്രോസ്, ഇൻറ്റു മാർക്ക്, ഔട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്. മാച്ച് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കോലാർ, കർണാടക. മൽവ പ്ലാറ്റ്യൂ, റൈസ്. ഗോദാവരി, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. നർമ്മദ, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ടാപ്പി, അറേബ്യൻ സീ. കൃഷ്ണരാജസാഗർ ലേക്ക്. കാവേരി, ദക്ഷിണഗംഗ. ജോഗ് ഫാൾസ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. മഹാനദി, ട്രിംബക്. നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം, കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, തെറ്റായിട്ടുള്ളത് 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ, രണ്ടും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. അതല്ല, രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബന്ധമല്ല, രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 2 3 4 5 ഇൻറ്റു മാർക്സ് ആർ ദെയർ. 5 തെറ്റാണ് അതിൽ, രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതും പഠിപ്പിച്ചതും എഴുതിയതൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രം നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യല്ലേ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഐലൻഡ്സ്, രണ്ടും ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററിലാണ് തീർക്കുന്നത്. ഒക്കെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു 3-4 പഠിച്ചതുപോലത്തെ റിസ്ക് ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള 2-3 വരുന്നില്ല അല്ലേ. പ്ലാറ്റ്യൂസിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ വലിയ അതിനെക്കുറിച്ച് സംഭവമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമല്ല. ഓക്കെ, സോ I think all of you understood well. If you had any doubts, you can just ask in WhatsApp. So I am going to concluding my class. Thank you.